مساء الخير أعزائي طلبة المرحلة الثانية. محاضرتنا لهذا اليوم هي عن موضوع المايكرو ميريتكس. طبعا هو موضوع حلو وبسيط. فالمايكرو ميريتكس is the science and technology of small particles. The unit used in the measuring of the particle size is micrometer or nanometer. As the particle size decrease الاريا increase. طبعا طلاب هذا فد مبدأ ثابت انه البارتيكل سايز احنا دائما نريد السيرفيس اريا مالتنا بالبارتيكلز تكون كبيره على مود الديسوليوشن مالتها تكون الذوبانيه مالتها احسن كدراج. فلهذا دائما كل ما قلت البارتيكل سايز حجمها زادت السيرفيس اريا الاكسبوزد للديسوليوشن ميديا. فدائما احنا كل بارتيكل سايز دائما نريدها تكون صغيره. importance of the micromeritics knowledge and control of the size and the size range of the particles are significantly important in the pharmaceutical science because this size and the surface area of the particles related to the physical, chemical and pharmacological property of the drug. The particle size of the drug can affect its release from the dosage form that are administered orally or parenterally, rectally and topically. In the area of tablet and capsule manufacture, control of the particle size is essential in achieving the necessary flow property and the proper mixing of granules and powders. عندي particle size with size distribution. In a collection of particles of more than one size, two properties are important. شنو هي البروبرتي؟ عندي number one الشيب and the surface area of the individual particles, the particle size and the size distribution. شنو يعني اكو عندي من اسوي من احسب البارتيكل سايز اوكي لسامبل عندي اكو شغلتين مهمه انه لازم انتبه عليه هو الشيب والسيرفيس اريا مال البارتيكلز وكذلك البارتيكل سايز حجم البارتيكل سايز والسايز ديستريبيوشن. شنو السايز ديستريبيوشن؟ يعني ايش قد اكو فور اكزامبل نفس البارتيكل سايز مثلا 10 مايكرو متر ايش قد اكو بيرسنت من عندها، ايش قد اكو سيميلر لهذا البارتيكل سايز، ايش قد اكو 10 مايكرومتر، ايش قد اكو 50 مايكرومتر بارتيكل سايز، ايش قد البيرسنت مالتها بالسامبل مالتي. فهذا هو الفرق بين البارتيكل سايز والسايز ديستريبيوشن. البارتيكل كبارتيكل سايز the size of a sphere is expressed in terms of its diameter. طبعا السفيرز هو الشكل الكروي، فطبعا السايز مالته يعبر عنه بقياس الدايمتر القطر. The surface diameter وعندنا الفوليوم diameter و projected diameter. السيرفيس diameter هو الدايمتر مال spheres having the same surface area as the particles والفوليوم هو عندها الدايمتر of the spheres having the same volume of the particles والprojected diameter هو البروجكتد يعني هو البروجكتد diameter اللي هو التصوري of the diameter التصوري للspheres having the same observed area نفس السيرفيس اريا الملاحظه الobserved area للبارتيكلز. Any collection of particles is usually polydispersed. شنو يعني؟ يعني من اخذ سامبل واقيسه راح احص يكون polydispersed يعني بيه هوايه particle size مو بس سايز واحد بيه. it is therefore necessary to know not only the size of the certain particles but also know how many particles. هذا هو distribution. Okay, particles, how many particles of the same size
exist in the same sample. Thus, we need an estimate of the size range present and the number or weight fraction of each particle size. This is the particle size distribution, right? And from it, we can calculate the average particle size for the sample. When the number or weight of the particles lie within a certain size range is plotted against the size particle range or mean particle size, a so-called frequency distribution curve is obtained. This is important because it is possible to have two samples with the same average diameter but different distribution. شنو الطلاب معنى هذا الحكي وشنو معنى هذا البلوت الديستريبيوشن بلوت؟ هاي عندي هذا طبعا السامبل مالتي، اوكي، حطيته. طبعا انتم تشوفون 3 خطوط هنا، 3 الوان، لانه السامبل تربليكيت معيود 3 مرات، رايت؟ طبعا هذا واحد من السامبلات اللي اشتغلت عليهم بالدكتوراه مالتي خلال الدكتوراه. فمن اخلي البارتكلز مالتي، هذا راح يعطيني البارتكل سايز ديستريبيوشن. شنو يعني؟ هذا البلوت عندي، هذا عندي البارتكل سايز الرينج مالتي اللي عندي، اوكي، وهذا هذا عندي ايش قد عندي البيرسنت اللي كل بارتكل سايز. على سبيل المثال اني اخذت 10 و50 و90%، يعني ايش قد اكو سيميلاريتي 10 بارتكل سايز، ايش قد اكو تشابه بالبارتكل سايز ب 10، ايش قد عندي 10%، ويعني هل قد بارتكل سايز، وايش قد عندي هل قد بارتكل سايز، راح يقول لي مثلا 10% وهكذا. So for example at d يعني البرسنت من 10% ايش قد عندي 10%؟ شوفوا 10% هنا تقريبا عندي يعني تقريبا 1. فاذا نسبة ال1 مايكرومتر السايز بارتيكل سايز مالتي بهذا السامبل مالتي كله، النسبة مالته 10% ل1 مايكرومتر، يعني البارتيكل سايز 10% من هذا السامبل عندي البارتيكل سايز مالته 1 مايكرومتر. زين، نجي على ال50، تقريبا 50% من السامبل مالتي هذا البارتيكل سايز مالته ايش قد؟ 3 تقريبا. 90% ايش قد 90% تقريبا؟ 10 تقريبا خلينا نقول، اوكي. فتقريبا 90% من البارتيكل سايز مالتي البارتيكل سايز ديستريبيوشن، البارتيكل سايز هو السايز مالته 10 مايكرومتر، رايت؟ المايكرومتركس ابلكيشن، الابلكيشن مالته بالريليز اند ديستريبيوشن، absorption and drug action, physical stability and dose uniformity. Release and dissolution. Particle size with surface area influence the release of the drug from the dosage form. أكيد. High surface area allows intimate contacts of the drug with the dissolution fluid in vivo and increase the drug solubility and dissolution. قلناها كلما قل السيرفيس particle size زادت السيرفيس area، فالسيرفيس area من راح تزداد راح يزداد الديسوليوشن، الان فيفو راح يزداد الدرج solubility والديسوليوشن. absorption and drug action. Particle size and surface area influence the drug absorption and subsequently the therapeutic action. Higher the dissolution من راح يذوب أكثر، faster absorption راح يمتص بشكل أسرع and hence quicker and greater drug action. Physical stability. The particle size in the drug formulation influence the physical stability of the suspension and emulsion. For smaller size of the particles, better physical stability of the dosage form. كلما قلت السايز أيضا راح يكون more stable. الدوز uniformity
التجانس مال particle size, the good flow property of the granules and the powders of the dosage form are important in the manufacturing of the tablet and capsule. دائما يفضل انه يكون البارتيكل سايز مالتنا متجانس في عملية الصناعة الدوائية، لانه هذا راح يعطيني good flow للجرانيولز مالتي وللباودر، فاقدر هذا يحسن لي في من عمليه صناعه التابلت والكبسول. طرق احدد بها البارتيكل سايز. many methods available for determining particle size such as optical microscopic, sieving, sedimentation and particle volume measurements. طبعا كل وحده ولها الرينج مالتها للبارتيكل سايز اللي يقيس به. هذا طبعا فد جايد اذا كان عندك تيبل، اذا كان عندك 1 مايكروميتر، يعني مثلا نستخدم فد يعني الطريقه الابليكابل له مثلا استخدم الكترون مايكروسكوب من 1 الى 100، اما استخدم اقدر استخدم الاوبتيكال، ذاك هناك الالكترون هذا الاوبتيكال، من يعني اقل من 50 سيفينج وهكذا. الاوبتيكال مايكروسكوب اللي هو الضوئي، اوكي، مو الالكترونيك، اللي هو يقيس من 0.2 الى 100 مايكروميتر. طبعا شوفون طلاب، هذا هنا هذا الستيج، السامبل انحط عليه جلاس بسسبنشن او ايمولشن، وطبعا يقيس من اتباعه من فوق بمثل يعني مقياس يقيس البارتيكل سايز، ويحلله عن طريق الكمبيوتر. According to the optical microscope method, an emulsion or suspension is mounted on a rolled slide on the mechanical stage مثل ما قلنا. The microscope eyepiece is fitted with a micrometer by which the size of the particle can be estimated. The ordinary microscope used for measurements the particle size in the range between 0.2 to 100 micrometer. الديسادفانتج مال مايكروسكوب ميثود انه الدايمتر is obtained from only 2 dimension of the particles، يعني مو 3D راح يعطينا اياه، وانه النمبر مال particles that must be counted من 300 الى 500 to obtain a good estimation of the distribution makes the method so what slow and boring. يعني أنا محتاج أقيس بين 300 وال 500 بارتيكل حتى أخذ يعني تصور كامل على الديستريبيوشن، وبهالطريقة راح تكون عندي كلش يعني سلو، طريقة سلو بورينج مملة. الطريقة اللي مستخدمة طبعا بشكل كبير اللي هي السيفينج، وهذا الرينج مالتها. طلاب هاي السيف اور مش يعني مثل المنخل، كل وحده بها بارتيكل سايز، تبدي من الكبير وتصغر تصغر 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 يعني توصل الى الصغير، رايت اوكي. هاي شنو، نحط السامبل بها من فوق بالكبير ونبدي نشغلها، فراح تهتز، فمن تهتز تسوي اجيتيشن، تهتز البارتيكل سايز تنزل 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 تنزل، كل مقسمه كل من على البارتيكل سايز مالتها المكتوب على المش، رايت. فبعدين اطلعها، اعرف اني هاي قاعده بهذا البارتي، فاعرف انه ايش قد، واقدر اعرف ايش قد الفراكشن مالتها، ايش قد نسبتها، وايش قد الوزن النهائي. Standard size sieves are available to cover a wide range of size. These sieves are designed to sit in a stock يعني بشكل كومة so that material falls through smaller and smaller mesh until it reach a mesh which is too fine for it to pass through. تبقى تنزل من وحدة لوحدة، من مش المش، إلى أن توصل آخر واحد راح تصير كلش ما تقدر تعبر بعد. The stack of sieves is mechanically shaking، مثل ما قلنا هذا الكون من هاي من السيفات أو المش، إنه تهتز بطريقة ميكانيكية to promote the passage of the solid، حتى تحرر عملية مرور السوليدز. The fraction of the material between pairs of the sieve sides is determined by the weighing the residue on each sieves. عندي السيديمنتيشن انه واحدة من طرق determine the particle size by measuring the terminal settling velocity of particles through a liquid medium in a
gravitational centrifugal environment using adrenaline apparatus. هذا apparatus يستخدم يعني لازم يكون عندي particles mounted بliquid اوكي او موجود بميديا، فالفيلوسيتي مال sedimentation مال الترسيب مالته اقدر احسب عن خلالها البارتيكل سايز. الطريقة الأخيرة اللي هي البارتيكل فوليوم ميجرمنت اللي هي الرينج مالتها من 0.5 إلى 300 مايكرومتر. In this type of machine, the powder is suspended in electrolyte solution. الباودر يكون أذوبة بمحلول موصل للطاقة للتيار للطاقة الكهربائية. This suspension is then made to flow through a short isolated capillary section between two electrodes. تمر بالقطبين and the resistance of the system is measured. يقيس المقاومة مال التيار. When a particle passes through the capillary, this is a momentary peak. يعني رأسا تطلع لي عندي there is a momentary peak. رأسا تطلع لي a peak مال مقاومة. Okay, the amplitude of the peak is proportion to the particle size. من راح يفوت السوليوشن مالتي between هاي الأقطاب والسوليوشن مالتي هو موصل الطاقة الكهربائية، فراح يعطي يعني يعطي مثل البيك مال التيار اوكي بشكل يعني رأسا مومنتري اوكي فباللحظه. فالامبليتيود السعه مالتها مال هاي البيك هي تتناسب طرديا مع البارتيكل سايز. counting is done by the computer. طبعا هذا هو رسم بسيط توضيحي للهاي. هذا السوليوشن مالتنا شوف شلون بارتيكلز او تمر خلال قطبين، وعندي هنا جهاز مربوطة بجهاز بكمبيوتر يحسب الامبيرية ريزيستنس مال الامبيرية، فراح يعطيني يعني بيك، وعن طريق البيك قلنا تتناسب بتناسبا طرديا مع البارتيكل مع البارتيكل سايز. هذا الريفرنس طلاب المارتن فيزيكال فارماسي. إذا حبيتوا معلومات أكثر تاخذوها عن موضوع اليوم المايكروميريتكس تقدرون ترجعون إلى هذا الكتاب. وشكرا جزيلا لكم.